میں نے یہ استریا سے سیکھا تھا۔ میں جوانی میں استریا چلا گیا، ویانا میں ایک فیکٹری میں کام شروع کیا اور پھر اپنی دکان کھول لی۔ وہ ایک چھوٹا سا گروسری سٹور تھا۔ میرا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، مگر پھر میری والدہ بیمار ہو گئیں اور مجھے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنا پڑ گیا۔ مجھے کاروبار کا چسکا پڑ چکا تھا، لہٰذا میں نے لبرٹی مارکیٹ میں گارمنٹس کی دکان کھول لی۔ اللہ نے کرم کیا اور میں خوشحال ہو گیا۔ بزرگ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، لیکن میرے کاروبار کا سٹائل مختلف تھا۔ میں صبح 8 بجے دکان کھولتا اور ٹھیک شام 7 بجے دکان بند کر کے گھر آ جاتا تھا۔ میں بچوں کو صبح اسکول بھی چھوڑنے جاتا تھا، دوپہر کو انہیں خود واپس لاتا تھا اور ان کے ساتھ لنچ کرتا تھا، آدھ گھنٹہ کیلولا بھی کرتا تھا اور 3 بجے دوبارہ دکان پر چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر شام 7 بجے دکان بند کر کے ڈنر اپنے خاندان کے ساتھ کرتا تھا، اور پھر رات 9 بجے کا خبر نامہ سن کر ہمارا پورا خاندان سو جاتا تھا۔ یہ میری روٹین تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن کیا اس سے آپ کو معاشی نقصان نہیں ہوتا تھا؟ لاہور میں لوگ رات 12 بجے تک شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ آپ 7 بجے دکان بند کر دیتے تھے، تو پھر آپ کماتے کیا تھے؟ وہ ہنس کر بولے، آپ حیران ہوں گے، میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیل کرتا تھا۔ میری دکان میں سارا دن رش رہتا تھا، جبکہ ہمسائے سارا دن مکھیاں مارتے رہتے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہکا لگا کر بولے، شاید میرا توکل اس کی وجہ تھی، یا پھر واقعی صبح جلدی اٹھنے والوں کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال میرا کام رکتا نہیں تھا۔ دوسرا، میں مارجن بہت کم رکھتا تھا۔ گاہک بہت سیانے ہوتے ہیں، یہ سستی چیزوں کے بارے میں جلدی واقف ہو جاتے ہیں۔ میرے گاہک یہ بھی جان گئے تھے کہ میں جلدی دکان بند کر دیتا ہوں، چنانچہ یہ دن کو خریداری کر لیتے تھے اور یوں میں شام کے وقت گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ تکنیک کہاں سے سیکھی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ سنجیدگی سے بولے کہ میں نے یہ استریا سے سیکھا تھا۔ ویانا میں تمام دفتر، شاپنگ سینٹر اور دکانیں صبح 8 بجے کھل جاتی تھیں اور شام 6 بجے بند ہو جاتی تھیں۔ صرف کافی شاپس، ریسٹوران، پبز اور کلب رات 10 بجے کھلتے تھے۔ گورے جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں۔ یہ 7 بجے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں۔ میں بھی وہاں جلدی اٹھنے اور جلدی سونے کا عادی ہو گیا تھا۔ میں لاہور واپس آیا تو یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شہر رات کے وقت جاگتا اور دن کو سوتا تھا، لہٰذا میرے پاس 2 آپشن تھے، میں ویانا کی روٹین جاری رکھتا یا پھر لاہوریا ہو جاتا۔ میں نے سوچا، میں اگر رات کو جاگ کر زیادہ پیسے کما لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ میرے پاس اگر کروڑوں روپے بھی جمع ہو گئے، مگر میں نے اپنے خاندان کو وقت نہ دیا، میں اگر اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا سکا، اپنی بیوی کے ساتھ گپ نہ لگا سکا، اپنے بچوں کا بچپن انجوائے نہ کر سکا اور اپنی نیند پوری نہ کر سکا، تو پھر مجھے ان پیسوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کماؤں گا مگر زندگی تو اچھی نہیں گزرے گی۔ چنانچہ میں نے لبرٹی میں ایک چھوٹا سا ویانا بنا لیا اور شاندار زندگی گزاری۔ میرے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، میری اور میری بیوی کی زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے، اور میں نے اپنے والدین کی بھی جی بھر کر خدمت کی، اور میں آخر میں پوری مارکیٹ کے مقابلے میں فائدے میں رہا۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولے کہ میں نے 3.5 لاکھ روپے میں دکان خریدی تھی، میں نے وہ 33 کروڑ روپے میں فروخت کی، لہٰذا اگر منافع میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو وہ 33 کروڑ روپے کی شکل میں پوری ہو گئی۔ میرا کیا گیا؟ وہ اس کے بعد رک کر بولے، بیٹا آپ لوگوں کو میری کہانی سنائیں اور انہیں بتائیں کہ حکومت اگر رات 8 بجے دکانیں بند کرنا چاہتی ہے تو خدا کے لیے مزاحمت نہ کریں، اپنی صحت، اپنے خاندان اور اپنا سکون بچائیں۔ آپ اگر رات 12-1 بجے تک کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی صحت بھی تباہ ہو جائے گی اور آپ کا خاندان بھی۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو والد کی شفقت اور کیئر دونوں سے محروم کر دیا اور اس کے بدلے اگر آپ کو کھربوں روپے بھی مل گئے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دولت فساد کے سوا کیا ہوگی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ یہ بزرگ میرے ایک بیوروکریٹ دوست کے والد ہیں۔ حکومت نے پچھلے ہفتے رات 8 بجے دکانیں اور شاپنگ سینٹر بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد وہ رد عمل سامنے آنے لگا جو دہائیوں سے آ رہا ہے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ میرے والد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑے شیخ صاحب کو فون کیا اور اس کے بعد ان سے وہ گفتگو ہوئی جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں تازہ جاپان سے واپس آیا ہوں۔
जापान में भी शाम 7 बजे तमाम दुकानें और शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्टोरेंट 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। जापानी मगरिब से पहले डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाग जाते हैं। ये उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान में दफ्तर 9 बजे स्टार्ट होते हैं मगर मुलाजमीन 8:30 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और ये आध घंटा अपना डेस्क, अपनी वर्क प्लेस तैयार करते हैं, अपने जूते, बैग और मोबाइल फ़ोन लॉकर में रखते हैं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर शाम 5 बजे फैक्ट्री और दफ्तर बंद कर देते हैं, जबकि दुकानें 7 बजे बंद होती हैं। और ये रूटीन सिर्फ जापान में नहीं बल्कि पूरी जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया सुबह जल्दी उठती और जल्दी सोती है। दुनिया के 31 कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्कों में दफ्तर और कारोबार जल्दी शुरू होते हैं और मगरिब के वक्त बंद हो जाते हैं। इन मुल्कों में नाश्ता और डिनर भी जल्दी कर लिया जाता है और लोग सो भी बहुत जल्दी जाते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग खाना भी सादा और कम खाते हैं, घर भी छोटे और साफ़ सुथरे बनाते हैं, सफाई पसंद भी होते हैं, माहौल भी सब्ज़ और क्लीन रखते हैं और सादगी पसंद भी होते हैं। जापान हर साल औसतन 73,000 गीगावाट बिजली पैदा करता है। घरेलू सारिफीन इसका सिर्फ 5% इस्तेमाल करते हैं। 10% बिजली कमर्शियल एक्टिविटीज़ मसलन दुकानों, शॉपिंग सेंटरों, साइन बोर्ड्स और स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी 85% बिजली सनतें और किसान इस्तेमाल करते हैं। और ये जापान की मुआशी तरक्की की असल वजह है, जबकि हम बिजली का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया कर देते हैं और आखिर में हमारे पास फैक्ट्रियों और ज़राअत के लिए बिजली नहीं बचती और यूँ हम कर्ज़ की मैं पी कर गुजारा करते रहते हैं। आप किसी घर में चले जाएं, आपको दिन में भी लाइट्स चलती दिखाई देंगी। और दूसरा, पूरे मुल्क के शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहती हैं और उनमें 100 लाइट्स ऑन होती हैं और ये बिजली हम फर्नेस ऑयल से तैयार करते हैं। हम हर साल गाड़ियों में भी $12 बिलियन का पेट्रोल फूंक देते हैं। चुनाचे फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? आप मुल्क को भी गोली मारें। वो लोग जो आधी रात तक दुकानों में बैठे रहते हैं और रात का खाना 12 बजे खाते हैं और उन्हें महीना महीना बच्चों की शक्लें नसीब नहीं होती, उन बेचारों की क्या ज़िंदगी होगी? चुनाचे आप देख लें, हम मिन हैसुल कौम बीमार लोग हैं। मुल्क के 70% लोग ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और शुगर के मरीज़ हैं। मुल्क के हर शहर में हर साल डायलिसिस मशीनों की ज़रूरत दुगनी हो जाती है। लोगों के रवैयों में भी शिद्दत है और आप माने या ना माने, ये सारे अजाब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हम एक गर्म मुल्क हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन हम इसके बावजूद 9-10 बजे काम शुरू करते हैं और रात 12-12 बजे तक मार्केटों में मटर गश्त करते रहते हैं। चुनाचे फिर सेहत कैसे ठीक होगी? ज़िंदगी में अमन और सुकून कैसे आएगा? मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत ने अगर ठीक फ़ैसला कर लिया है तो ये इस बार इस फ़ैसले पर अमल भी कराए। हम एक ही बार तय कर लें कि गर्मियों में दफ्तर और स्कूल सुबह 7 बजे खोलेंगे और 3 बजे बंद कर देंगे। ताहम मुलाजमीन मुसलसल 6 घंटे काम करेंगे और स्टूडेंट बग़ैर रुके पढ़ेंगे। 3 बजे छुट्टी होगी और दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। जिसने शॉपिंग करनी है वो शाम 6-7 बजे अपना शौक़ पूरा कर ले। रात 9 बजे पेट्रोल पंपों के अलावा सब कुछ बंद हो जाएगा ताकि लोग 10-11 बजे तक सो जाएं। अगले दिन फ्रेश उठें। हुकूमत मेहरबानी फरमाकर मोबाइल फ़ोन्स के नाइट पैकेजेस भी बंद करा दे। इन पैकेजेस ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे भी लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी और इनके रवैये भी ठीक हो जाएंगे। यूरोप ने इस फार्मूले से तरक्की की, जबकि हम इस रूटीन से उलट चलकर अपनी और अपने मुल्क की मत मार रहे हैं। लिहाजा प्लीज़ 8 बजे की हकीकत को मान लें। मुल्क और लोग दोनों बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।